हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रभु को नाम धन्य हो कारण प्रभु को प्रेम जोगु आज आम्हाने एई स्थान रे एही समय रे आनंद करि पारुछु। आम्हान को जीवन रे समस्त जीवन रे किछि ना किछि आशा अछि आउ आम्हाने से आशा पूर्ण हब बोली मध्य विश्वास करि पारुछु। काहीकि ना प्रभु जीशु आज यही दिन प्रत्येक दिन आम बड़ दिन प्रत्येक दिन बड़ दिन रे आम्हान को निमंते जगत रे उपस्थित हेले। गोटे एहीपरि परमेश्वर को आम पाइछु जी जेतेबेले मनुष्य प्रभुंकर नथिला जेतेबेले मनुष्य पापरे थिला सही समय रे यीशु ख्रीष्ट उपस्थित हेले। बाइबल को ही आमे माने विश्वस्त न रहिले मध्य परमेश्वर विश्वस्त। वाक्य जहाँ लिखा होता कि जन उद्धारकर्ता जन्म नेबे प्रभु ताहा करिले। प्रभु समाजर परिस्थिति को देखिले नहीं, प्रभु मनुष्य की प्रकार पापरे अछि ताहा देखिले नहीं, ताहा देखिकी घृणा कले नहीं, किंतु तांकर एकमात्र अद्वितीय पुत्र को आम पाई दान कले। हालेलुया। तेणु बड़ दिन प्रभु को प्रेम को देखाए कहा प्रति आपण को आउ मो प्रति आई प्रेम अच्छी बोली आज आम माने समस्ते प्रेम रे एकत्र हेइछु। ए प्रेम आम भितर अच्छी बोली आम माने आज आनंद करि पारुछु। जोहन 3:16 जोहन 3:16 प्रभु जगत को एडे प्रेम कले जे ताहांकर एकमात्र अद्वितीय पुत्र को दान कले। कारण ईश्वर जगत को एडे प्रेम कले जे से अपना अद्वितीय पुत्र को दान कले जेपरि जे केही ताहांक ठारे विश्वास करे से विनष्ट न होई अनंत जीवन प्राप्त हुए। जे केही ताहांक ठारे विश्वास करे से विनष्ट न होई अनंत जीवन रो अधिकारी हबो। हालेलुया। केते बड़ विषय प्रभु हमको देइचंती। संसार रे जेतेबेले आमे किछि गोटे विशिष्ट विषय को नेबा को जाऊ किंबा किणिबा पई इच्छा करू गोटे बहुत बहुमूल्य जिनिस आमको केते चिंता करने को पड़े। कौठु पैसा आसब कौठु केमती काम हम किए साहाय्य करिब कौठु केमती परिश्रम करी कौ बाटरे जीवी केते चिंता थाए केते परिश्रम करने को पड़े केते कार्य करने को पड़े। किंतु एठी संसार सबुठु बहुमूल्य विषय प्रभु आमको दौचंती आ कहउचंती विश्वास कर। हाथ गोड़ घोषिबा दरकार नाही, चलिबा दरकार नाही, अनेक परिश्रम करने दरकार नाही, विश्वास कर। हालेलुया। आपण मान को बहुत धन्यवाद दिए इस सुंदर आयोजन पाई एवं जो स्वागत आपण माने करिचंती जो प्रेम देइचंती हम समस्त को सेति पई आपण समस्त को मैं धन्यवाद दिए। मने अछि मते से दिन जेतेबेले गिरजा परे एठी आसिक आम ठिया हेतिलु देखिलु केमती हब कौन हब मु कहली करि पारिबु तो कर सी करिनी ताहा आजी प्रभु करिचंती। तेणु आम ये आनंद बसी पारिछु, सौंदर्य भितर आम बसी पारिछु।
এই ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ এই କନାର ନୁହେଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରେମର ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଆମ ପାଇଁ ଅଛି। ଆଜି ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଏହି ବଡ଼ଦିନରେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଥାଉ, ପରିବାରରେ ପ୍ରେମ ଥାଉ, ସମାଜରେ ପ୍ରେମ ଥାଉ। ଆଜି ପ୍ରେମ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କରିସାରିଛି ଏବଂ ଆମମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ପରସ୍ପରର ବିରୋଧୀ ହେଇକି ଥାଉ। ଯୀଶୁ ଆସିଲେ ଆମକୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ। ମନୁଷ୍ୟ ପାପ କରିଥିଲା ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠୁ ଅଲଗା ହେଇଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆସି ଆମକୁ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଲେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଲେ। ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଘର ଭାଙ୍ଗେନି, ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଘରକୁ ଯୋଡ଼େ। ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସୀ ସମାଜକୁ ଭାଙ୍ଗେ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସୀ ସମାଜକୁ ଯୋଡ଼େ। କାରଣ ତା ପାଖେ ସେ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଯଦି କାନ୍ଥରେ ଗୋଟେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ସିଏ ସେ ଫାଟକୁ ବନ୍ଦ କରି କାନ୍ଥକୁ ଗୋଟିଏ କରିଦିଏ। କାରଣ ଯୀଶୁ ଯେଉଁ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆମ ମଧ୍ୟରେ, ଯେଉଁଟା କୋଉ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଜଗତର କରିପାରିବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଆକାଶମଣ୍ଡଳର କୋଉ ମିସ୍ତ୍ରୀ ତାହା ଯୋଡ଼ି ପାରିବ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାହା କରିଲେ। ଆମକୁ, ତମକୁ ଆଉ ମୋତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଲେ। ବଡ଼ଦିନ ଏହି ପ୍ରେମ। ପରମେଶ୍ୱର ପିତା ଜଗତକୁ ଏଡ଼େ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ, କେତେ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ ଏକମାତ୍ର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରକୁ ଦାନ କଲେ। ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 4:8 କୁହାଯାଏ। ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 4:8 କୁହାଯାଏ, ଯେ ପ୍ରେମ କରେ ନାହିଁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣେ ନାହିଁ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ତ ପ୍ରେମ। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମ। ଯିଏ ପ୍ରେମ କରେ ନାହିଁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣେ ନାହିଁ। ଆମ ମନ ଭିତରେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି, ନିଜ ଭାଇ ପ୍ରତି, ନିଜ ଭଉଣୀ ପ୍ରତି, ନିଜ ବାପା ମା ପ୍ରତି, ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି, ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି, ନିଜ ଶାଶୁ ପ୍ରତି, ନିଜ ଶ୍ୱଶୁର ପ୍ରତି, ନିଜ ପଡ଼ୋଶୀ ପ୍ରତି, ନିଜର ସାହି ଭିତରେ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମ ମନରେ କ'ଣ ଅଛି? ହୁଏତ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଥିବେ, ହୁଏତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କାରଣ ସମାଜରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ମନରେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କ'ଣ ଅଛି? ଅନେକ ସମୟରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆମର ଆଶା ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରେ ତା ପ୍ରତି ଆମର ପ୍ରେମକୁ ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରୁ। ସେ ଭାଇ ହଉ, ଭଉଣୀ ହଉ, ସ୍ତ୍ରୀ ହଉ, ସ୍ୱାମୀ ହଉ, ଘରର କେହି ହଉ, ପ୍ରିୟଜନ ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ମଣ୍ଡଳୀର ଅନ୍ୟମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମାଜର ଏଇ ସାହି ଭିତରେ ଅନ୍ୟ ପରିବାର ହଉ, ଯଦି କିଏ ମୋର ଆଶାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛି ତାହେଲେ ମୋ ମନରେ ତା ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୋ ଆଶା, ମୋ ଇଚ୍ଛାକୁ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁନାହିଁ, ତାହେଲେ ମୋ ମନରେ ତା ପ୍ରତି ଘୃଣା ଆସେ, ମୋ ମନରେ ତା ପ୍ରତି ଈର୍ଷା ଆସେ, ମୋ ମନରେ ତା ପ୍ରତି ରାଗ ଆସେ, ମୋ ମନରେ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି ବିଷୟ ଜଳିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ମନୁଷ୍ୟ ସବୁବେଳେ ନିଜ କଥା ଶୁଣିଲା, ପାପରେ ଥିଲା,
ପ୍ରଭୁ ବାରମ୍ବାର ବୁଝେଇଲେ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଶୁଣିଲା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ମଣିଷଠୁ ଆଶା କଲେ। ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି, ଯଦି ସେ ଫଳ ଖାଇବାର ନଥିଲା ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ସେ ଗଛ କାହିଁକି ଦେଲେ, ସେ ଫଳ କାହିଁକି ଦେଲେ? ହଁ, ପ୍ରଭୁ ସେ ଫଳ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ, ନିଜ ସଦୃଶ୍ୟରେ ଆମକୁ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶା କଲେ କି ମନୁଷ୍ୟ ମୋ କଥା ଶୁଣିବ, ଇଏ ମୋ ସୃଷ୍ଟି, ମୋ କଥା ଇଏ ଶୁଣିବ, ମୁଁ ତାକୁ ତିଆରି କରିଛି, ମୁଁ ତାକୁ ସବୁ ବିଷୟ ଦେଇଛି, ଇଏ ମୋ କଥା ଶୁଣିବ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଶୁଣିଲା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ଆଶା କରିଥିଲେ ସେଇ ଆଶାକୁ ମନୁଷ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲା ନାହିଁ। ତେବେ ମଧ୍ୟ ବାକ୍ୟ କୁହେ, ପିତା ଜଗତକୁ ଏଡ଼େ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଏକମାତ୍ର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରକୁ ଦାନ କଲେ। ଇଏ ପ୍ରେମ ଆପଣ ମୋ ଭିତରେ ବଡ଼ ଦିନରେ ପ୍ରକାଶ ହେବା କଥା। ସବୁ ମଣିଷ ଆପଣଙ୍କ ମୋ ଆଶା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ ନାହିଁ। କିଛି ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଥିବେ, କିଛି ସେ ବିରୋଧକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବେ, କିଛି ମନରେ ରଖିବେ, କିଛି ଈର୍ଷା କରିବେ, କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରେମ। ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ସେହି ପ୍ରେମ ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ଦେବା। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ କହିଥିଲେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମୁଁ ତମକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛି ସେହି ପ୍ରକାର ତୁମେ ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରେମ କର। ନିସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରେମ, ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ଆଶା କରେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଦିଏ, ଯେଉଁ ପ୍ରେମ କିଛି ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୁଏ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଦିଏ ଦିଏ ଏକମାତ୍ର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରକୁ ଦାନ କଲେ। ଏକମାତ୍ର, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଆଉ ନାହିଁ କି? ସେ ପିତାଙ୍କ ପାଖରେ 10ଟା ପିଲା ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ। ଆମେ କୌଣସି ଏମିତି ବଡ଼ କାମ କରିନାହୁଁ କି ଆମର ଯୋଗ୍ୟତା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଲେ ପ୍ରେମ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି, ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସୀ, ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ୱାସୀ ଘରକୁ ଯୋଡ଼େ, ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ୱାସୀ ସମାଜକୁ ଯୋଡ଼େ, ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ୱାସୀ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯୋଡ଼େ, ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ୱାସୀ ତା ପରିବାରକୁ ଯୋଡ଼େ। କାରଣ ତା ପ୍ରେମ କିଛି ମାଗେ ନାହିଁ, ଦିଏ। ପ୍ରଭୁ ଆମଠୁ କିଛି ଆଶା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଚାହାନ୍ତି ମୋ ପିଲା ମୋର ହଉ, ମୋ ପିଲା ମୋର ହଉ। ଗୋଟେ ବାପା ଯଦି ଚାହୁଁଛି ତା ପିଲା ତାର ହଉ, କଣ ଖରାପ? এই ବଡ଼ଦିନ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ବିଷୟ ଦିଏ, ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପିତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରି, ପିତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଲେ। ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ମନା କରିଦେଇଥାନ୍ତେ, ତାଙ୍କର କିଛି ଲାଭ ହେଲା ନାହିଁ। ଆହୁରି ତାଙ୍କୁ ବଳିଦାନ ଉପରେ ବଳିଦାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ମହିମାର ବଳିଦାନ, ସୁଖର ବଳିଦାନ, ଆନନ୍ଦର ବଳିଦାନ, ସେ ସିଂହାସନର ବଳିଦାନ ସବୁ ଛାଡ଼ିକି ପରମେଶ୍ୱର ଶିଶୁ ରୂପରେ ଗୁହାଳ କୁଣ୍ଡରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ଆଜିକା ସମାଜରେ ପିଲାମାନେ
ଟିକେ ବଡ଼ ହେବା ପରେ ବାପା ମାର ଆଜ୍ଞା ମାନନ୍ତି ନାହିଁ। ବାପା ମାର ସେବାରେ ତାଙ୍କର ମନ ନାହିଁ, ନିଜ ବିଷୟ ଦେଖନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବାପା ମା କୁହନ୍ତି ପୁଅରେ ଝିଅରେ ଜିନିଷ ଭଲ ନାହିଁ, ସେଇ ସମୟରେ ପିଲାମାନେ କୁହନ୍ତି ତମେ କ'ଣ ବୁଝିବ, ତମେ କ'ଣ ଜାଣିବ, ତମ କଥା ଆମେ ଶୁଣିକି ତମ ଅଧୀନରେ କ'ଣ ସବୁବେଳେ ରହିବୁ। କିନ୍ତୁ ସେହି ପିଲାମାନେ ବଡ଼ଦିନ ପାଳନ କରନ୍ତି। କେମିତି ପାଳନ କରୁଛୁ? ବଡ଼ଦିନ ଦେଖାଏ ଯେ ଗୋଟେ ପୁଅ ବାପାର କଥା ଶୁଣି ଜାଣି କି ସେ ଜାଗାକୁ ଗଲେ ମରିବ, ସେ ଜାଗାକୁ ଗଲେ କଷ୍ଟ ପାଇବ, ସେ ଜାଗାକୁ ଗଲେ ମାଡ଼ ଖାଇବ, ତାର କିଛି ଭଲ ହବ ନାହିଁ, ଓଲଟା এই ଜଗତର ଅଳିଆ ତାକୁ ଉଠେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ବାପା କହିଲେ ଗୋଟିଏ କଥାରେ ପୁଅ ଆସିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ମୁଁ ଆଜି ଶାନ୍ତିରେ ଅଛୁ। এই ফুল এই সজା ଆଜି ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରେମ କେବେ ସରେ ନାହିଁ। ଯଦି ବଡ଼ଦିନ ପାଳନ କରୁଛ, ବିଶେଷ କରି ପିଲାମାନେ ନିଜ ବାପା ମାର ଆଜ୍ଞାର ପାଳନ କର, ନିଜ ବାପା ମାର ବାଧ୍ୟ ହୁଅ। ସେଥିରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଯୀଶୁ ପୁଅ ରୂପରେ ପୁତ୍ର ରୂପରେ ବାପାର କଥା ଶୁଣିଲେ। ଜଗତରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେଲା। ବାପାକୁ କହିଲେ ବାପା ମୁଁ ଏଟା ନେଇପାରୁନି, ଯଦି ତମ ଇଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଘୁଞ୍ଚେଇବି। ସେ କହିଲେନି ବାପା ମୋର ଇଚ୍ଛା, ମୋତେ ସବୁ ଭଲ ଲାଗୁନି, କାହିଁକି ମୁଁ ପାପକୁ ବହନ କରିବି? ମୁଁ ତ କୌଣସି ପାପ କରିନାହିଁ, ଏମାନଙ୍କୁ ପାପ ସକାଶେ ତମେ ମୋତେ ମାରୁଛ ନା। ସେ ସେମିତି କହିଲେ ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ ବାପା ତମର ଇଚ୍ଛା ଯଦି ହୁଏ ତ এই বিষয় ମୋଠୁ ନେଇଯାଅ, କିନ୍ତୁ ତମର ଇଚ୍ଛା ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ରହୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ପୁଅ କହୁଛି ବାପା ତମର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ତାହା କରିବି, ମୋତେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁ ମୁଁ କରିବି, କାରଣ ତମର ଇଚ୍ଛା। ସେ ପୁଅ ତାହା କଲେ, ସେ ତାହା କଲେ। ବାପା କହିଲେ ତୁ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହବୁ, ସେ ହେଲେ। ବାପା ମା ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଜିନିଷ ଦିଅନ୍ତି ଆମେ ଖୁସି ହେଇଯାଉ, ବାପା ମାର ସେବା କରୁ, ବାପା ମାକୁ ଦେଖୁ। କିନ୍ତୁ ବାପା ମା କିଛି ଗୋଟେ ଏମିତି କଥା ଯେତେବେଳେ କୁହନ୍ତି ଯୋଉଟା ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଆଉ ତାହା କରିବାକୁ କୁହନ୍ତି, ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ବିଦ୍ରୋହ କରୁ, କିମ୍ବା ଆମେ କହୁ ବାପା ମା ତୋ ପାଇଁ ଆମେ ଫସିଗଲୁ, ମୋ ଜୀବନ ବର୍ବାଦ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ନରକକୁ ଗଲି, କ'ଣ ପାଇଲୁ? ଯୀଶୁ କ'ଣ ପାଇଲେ? ଜଗତ ଦେଖିଲା ଇ ତ ମଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି ଜଗତ ପରେ ଦେଖିଲା ଆରେ ଆମେ ଯାହାକୁ ଭାବିଲୁ ମଲା ଇଏ ତ ସିଂହାସନରେ ବସିଛି। ବାପା ମାର କଥା ସେହି ସମୟରେ ହୁଏତ ତମକୁ କଷ୍ଟ ଦେବ, କିନ୍ତୁ ତମ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିବ। ଇଏ ହେଉଛି ବଡ଼ ଦିନ। ବାପା ମା ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ହେଇଗଲେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ନି, ତାଙ୍କର ବହୁତ କଥା ତମକୁ ବିରକ୍ତ ଲାଗିବ, ବିରକ୍ତ କରିବ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଦିଅ। ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିଯାଏ ଯେତେବେଳେ ବାପା ମା କିଛି ଦେଇପାରିବେନି, ତମଠୁ ମାଗିବେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଦିଅ। ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ
କେବେ ସରେ ନାହିଁ, ତା ଦେବା କେବେ ସରେ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ପରମେଶ୍ୱର ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଆଦମ ପାପ କଲେ, ସିଏ ଗୋଟେ ପଶୁର ବଳି ଦେଇକି ତାହାଙ୍କୁ ତାର ଛାଲ ତାକୁ ପିନ୍ଧେଇଲେ। ଆଜି ଯାଏ ସେ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ଦେବା କେବେ ସରି ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ ଏହା, ବଡ଼ ଦିନ ଏହା। ସେ ଏତେ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରକୁ ଦାନ କଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଅଣା ହେଇନି, ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଆମ ପାଇଁ ଦେଲେ। ଯୀଶୁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଲୁଚିକି ଆସିନାହାନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଆମକୁ ଦେଲେ। ଯୀଶୁ ଆମକୁ ହଠାତ୍ କିନା ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ତାହାଙ୍କୁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଦେଲେ, ତାହାଙ୍କୁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଦେଲେ। ଗୋଟିଏ ନାରୀ ଗର୍ଭ ଦ୍ୱାରା ସିଏ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ, ଏ ଜଗତରେ ଆସିକି ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏଇପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏଇପରି ବିଷୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହା କେବେ ଶେଷ ହବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ମାଗୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଦଉଛନ୍ତି। ବଡ଼ଦିନ ଯଦି ପାଳନ କରୁଛ, ଦେବା ଶିଖ। ହଁ, ମୁଁ ତ ଦଉଛି। କ'ଣ ଦେଲ? ମୁଁ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଦଉଛି, ମୁଁ ମୋ ମାଆକୁ ଦଉଛି, ବାପାକୁ ଟିକେ ଦେଇ ଦଉଛି, ମେଡ଼ିସିନ ଟିକେ ଆଣିକି ଦେଇଦେଲି, ଟିକେ ରାନ୍ଧି ବାଡ଼ିକି ଖୁଆଇଦେଲି, ପରିବାରରେ ମୁଁ ଦେଇ ଦଉଛି। ଆମେ ବହୁତ ସମୟରେ ଭାବୁ ଚାକିରି କରୁଛୁ, ଟିକେ ଟଙ୍କା ଆସିଲା, ଦରମା ଆସିଲା, ରାସନ ଆଣିଲୁ, ଇଏ ଆଣିଲୁ, ଦେଇଦେଲୁ, ପରିବାରରେ ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସରିଗଲା। ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସୀ ପରିବାରକୁ ପ୍ରଥମେ ଦବ ପ୍ରେମ, କାରଣ ପ୍ରେମ ଆମକୁ ଏକ କରିକି ରଖେ। ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସୀ ତା ପରିବାରକୁ ସମ୍ଭାଳିବ। ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସୀ ପରିବାର ପାଇଁ ଏଟିଏମ୍ ମେସିନ୍ ନୁହେଁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ହେବ ଖାଲି ଦେଇଦେବ, ସରିଗଲା। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ହଁ ନାଇଁରେ ଥିଲୁ, ତାର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଭାବି ହିଁ ନଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣ ମୁଁ ଏ ଟେଣ୍ଟ ଭିତରେ ବସି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆନନ୍ଦ କରିପାରୁଛୁ। କାହିଁକି? କ'ଣ ପାଇଁ କରିଲେ ଆପଣମାନେ ଏଇଟା? କ'ଣ ପାଇଁ? ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ଏଥିରେ ଲାଗିଛି, ମୁଁ ଜାଣିଛି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ନିଜ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏସବୁ କରେ। ଆମର ବଡ଼ ଗିର୍ଜାରେ ଏସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର। ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ଲାଗେ, ବହୁତ ମୁଣ୍ଡ ବଥା, କିନ୍ତୁ ଏହା ସେତେବେଳେ ସମ୍ଭବ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଆମ ହୃଦୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଥିବ। ସେ ପ୍ରେମ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଆକର୍ଷିତ କରି ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତମ ଜିନିଷପତ୍ର ଆକର୍ଷିତ କରେ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତମ ମୁଖର ପ୍ରଶଂସା ଆକର୍ଷିତ କରେ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତମ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା ଆକର୍ଷିତ କରେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରି ତ ତମର ହୃଦୟର ପ୍ରେମ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଟାଣି ଆଣିଲା। এই জগତରେ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଟାଣି ଆଣିଲା। କ'ଣ?
ଜଗତରେ ଅନେକ ପାପ ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଜଣ ହୃଦୟ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। କିଛି ଜଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେଇ ରହିଲେ। ତାହାଙ୍କ ପ୍ରେମ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆଣିଲା। ତାହାଙ୍କ ପ୍ରେମ ପିତାଙ୍କ ମନକୁ ହଲଚଲ କରିଦେଲା। ଆଉ ପିତା ଦେଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯଦି ଆଜି ହଲେଇବାର ଅଛି, ନିଜ ହୃଦୟରେ ସେଇ ପ୍ରେମକୁ ପ୍ରକାଶ କର। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ ହଲଚଲ ହବ ଏବଂ ସେଇ ପ୍ରେମ ଦେଖିକି ପ୍ରଭୁ ତମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ପ୍ରେମ ସବୁ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଲା। ଆଗରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଜଗତ ଅନେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରେମ ଆମ ପାଇଁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏଡ଼େ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ ଏତେ ପ୍ରେମ କଲେ। ଏହି ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶ ହେଲା ବଡ଼ ଦିନରେ। এই প্রেম বড় দিନରେ ପ୍ରକାଶ ହେଲା। ଆଉ এই ପ୍ରେମ ମନୁଷ୍ୟର ବିଷୟକୁ ବଦଳେଇ ଦେଲା। ଯୋଉଟା ଅସମ୍ଭବ ଥିଲା ସମ୍ଭବ ହେଲା। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି କିଛି ବିଷୟ ଆଜି ଲାଗୁଛି ଅସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବନି। ହଁ, ଜଣେ ଅଛି ଯିଏ କରିପାରିବ, ଯାହା ଜନ୍ମଦିନ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଏବେ ଇଏ କରିବ କେମିତି? ଏଇଟା ଦେବି ସେଇଟା ଦେବି, ନା ନା, ଇଏ କରିବ। ନିଜ ପ୍ରେମରେ ତାଙ୍କୁ ହଲାଅ। ନିଜ ହୃଦୟରେ ସେ ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶ କର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ। ଯୀଶୁ କହିଲେ, ମନ ଆତ୍ମା ପ୍ରାଣରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର। ତମ ପ୍ରେମ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହଲେଇବ, ଚିନ୍ତିତ କରିଦେବ, ଆକର୍ଷିତ କରିବ, ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବ। ଆଉ ଯୋଉଟା ତମକୁ ଲାଗୁଛି ଅସମ୍ଭବ, ସରଳ ଭାବରେ ତାହା ସଫଳ ହବ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର। ଦେଖ, ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 4:19-21। ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 4:19-21। ସେଇ ପ୍ରଥମରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବାରୁ ଆମେମାନେ ପ୍ରେମ କରୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଅଛି ବୋଲି ସିଏ ପ୍ରଥମରେ ଆମକୁ ପ୍ରେମ କଲେ, ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରେମ କରିପାରୁଛୁ। ଆମ ପ୍ରଭୁ ଏମିତି ନାହାନ୍ତି ଯେ କହୁଛନ୍ତି ସିଏ, ମୁଁ ତ ଏଟା କରିନି ତମେ କର। ପ୍ରଥମେ ସିଏ କଲେ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଚାହୁଁ ପରିବାର ଲୋକ ଆମକୁ ବୁଝନ୍ତୁ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ବୁଝୁ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ ବୁଝୁ, ମୋ ବାପା ମା ମୋତେ ବୁଝନ୍ତୁ, ମୋ ଭାଇ ମୋତେ ବୁଝୁ, ମୋ ଭଉଣୀ ମୋତେ ବୁଝୁ, ମୋ ପଡ଼ୋଶୀ ମୋତେ ବୁଝୁ, ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକ ମୋତେ ବୁଝନ୍ତୁ। ଏ ବାକ୍ୟ କୁହେ ସିଏ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ପ୍ରେମ କଲେ। ଅନ୍ୟ ତମକୁ ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ତମେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କର। ତମେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କର। ସିଏ ବୁଝିବ ତ ତମେ ବୁଝିବ ତାହା ନୁହେଁ। ତମେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କର। ମଣିଷ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବୁଝି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତାହା ନ କହି ଆମକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବିପଦରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଡାକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ସେ ଶୁଣନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର। ନିଜେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ଅନ୍ୟକୁ। ସିଏ ତମକୁ ବୁଝି ନପାରେ, ଠିକ ଅଛି, ତମେ ବୁଝ। ତମେ ତ ବୁଝୁଛ, ତମେ ବୁଝିକି କାମ କର।
ଇଏ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ। ତାପରେ 20 ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଅଛି ବୋଲି କହି ଯଦି କେହି ଆପଣା ଭାଇକୁ ଘୃଣା କରେ ତାହାହେଲେ ସେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ। ଯେଣୁ ଯେଉଁ ଭାଇକୁ ଦେଖିଅଛି ଯଦି ତାହାକୁ କେହି ପ୍ରେମ ନ କରେ ତାହାହେଲେ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେ ଦେଖି ନାହିଁ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଯିଏ ନିଜ ଭାଇକୁ ପ୍ରେମ କରୁନି ସେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ। ନିଜ ପରିବାରରେ ତ ତମେ ପ୍ରେମକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁନ, ତମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କ'ଣ କହୁଛ? ନା ପରିବାରରେ ଇଏ ବୁଝୁନି ସେ ବୁଝୁନି, ସିଏ ଏମିତି କହୁଛି। ବାଇବେଲ କୁହେ ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ପାପରେ ଥିଲା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମ ପାଇଁ ହତ ହେଲେ। ପାପ ମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ଶୁଣୁନି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା, ସେ ଅଲଗା ହେଇକି ରହିଛି, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁନାହିଁ, ବୁଝୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ତା ପାଇଁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ଆଜି ଲୋକ ତମ ଉପରେ ରାଗୁଛନ୍ତି, ତମ ଭାଇ, ତମ କୁଟୁମ୍ବ, ପଡ଼ୋଶୀ ହୁଏତ ତମ ଉପରେ ରାଗୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତାଙ୍କର ଭଲ ଚାହୁଁଛ ତ? ନିଜକୁ ଦେଖ। ଯଦି ଚାହୁଁନ, ବଡ଼ ଦିନ ତମ ଭିତରେ ନାହିଁ। ବଡ଼ ଦିନେ ସାଜସଜା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ୍, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଇଏ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନୁହେଁ। ବଡ଼ ଦିନ ଆମ ହୃଦୟରେ ଗୋଟିଏ ଜୀବିତ ବିଷୟ, ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନିଶ୍ୱାସ ନିଏ। ଆଉ ନିଶ୍ୱାସ ନିଏ ସିଏ ଗୋଟିଏ ବିଷୟକୁ ପାଇକି, ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରେମ, ସତ୍ୟ ପ୍ରେମ। 21 ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଅଛି ବୋଲି କହି ଯଦି କେହି ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରେ ସେ ଆପଣା ଭାଇକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ କରୁ। ଏହି ଆଜ୍ଞା ଆମେମାନେ ତାହାଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇଅଛୁ। ଦେଖ, ଇଏ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା, ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରେ ସେ ତାହା ତାର ଭାଇକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ କରେ। ତମ ଭାଇ ହୁଏତ ତମକୁ ବୁଝି ନାହିଁ, ତମ ଭଉଣୀ ହୁଏତ ତମକୁ ବୁଝି ନାହିଁ, ତମ ସ୍ୱାମୀ ହୁଏତ ତମକୁ ବୁଝୁନାହିଁ, ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ହୁଏତ ତମକୁ ବୁଝୁନାହିଁ, ତମ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ହୁଏତ ତମକୁ ବୁଝୁନାହିଁ। ତମେ ବୁଝ, ତମେ ପ୍ରେମ କର। ଇଏ ପ୍ରେମ ସହଜ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଦିନ ଏଇ ପ୍ରେମକୁ ସମ୍ଭବ କରିକି ଦେଖେଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ କରିବା ଉଚିତ, ଆମେ ସେଇଠୁ ଖସି ପାରିବା ନାହିଁ। 2 କରନ୍ଥୀ 5:19, 2 କରନ୍ଥୀ 5:19। ସେହି ସମ୍ମିଳନୀର ବାକ୍ୟ ଏହି, ଈଶ୍ୱର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଜଗତକୁ ଆପଣା ସହିତ ସମ୍ମିଳିତ କରୁଥିଲେ। ସେ ଜଗତବାସୀଙ୍କର ଅପରାଧ ଗଣନା ନ କରି ସେହି ସମ୍ମିଳନୀର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରିଅଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମକୁ ମିଶେଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଦୋଷକୁ ନେଲେ, ନିଜକୁ ଛୋଟ କଲେ। ଦେଖ ଫିଲିପି 2:7, ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ବ୍ୟକ୍ତି ତମ ପାଇଁ ଆଉ ମୋ ପାଇଁ, ଆମେ ଯେ ଧୂଳିରୁ ହେଇଛୁ, ଆମ ପାଇଁ ସେ କିଛି ପାଇଲେନି, ଦେଲେ। ଫିଲିପିଓ 2:7। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ସଦୃଶ ହୋଇ ଦାସ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଆପଣାକୁ ଶୂନ୍ୟ କଲେ। ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ହେଇ ଦାସତ୍ୱକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଏତେ ତଳକୁ ଆସିଲେ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ। ଆଜି ଯଦି କେହି ତୁମ ଉପରେ କିଛି କଟୁ ଭାବ ରଖିଛନ୍ତି, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ, ପ୍ରେମ କର। ତୁମ
পুরস্কার স্বর্গরে ଅଛି। ତମ ପୁରସ୍କାର ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛି। Praise the Lord. ଆମେ ବହୁତ ସମୟରେ ବହୁତ କିଛି ଭାବୁ, କାହିଁକି ମୁଁ ଏତେ କରିଲି, ମୁଁ ତାକୁ କାହିଁକି ଦେବି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମକୁ ଦଉଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ତାଙ୍କ କାମ ହେଲା ଏଇ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନ ଲାଇନ୍ ଯାଏ ଯେଉଁ ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କ କାମ ସେୟା ଥିଲା। ଟ୍ରେନ ଯେତେବେଳେ ଯିବ, କାହିଁକିନା ଟ୍ରାଫିକ୍ ଯାଉଥିବ, ଗେଟ୍ଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିବେ, ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ସବୁ ଜାଗାରେ ରାସ୍ତାରେ ଥାଏ। ତାଙ୍କ କାମ ସେତିକି ଥିଲା। ତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗେଟ୍ଟା ଥିଲା ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ ପାଖରେ ଥିଲା। ସେଇଠୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲିଭରଟା ଥାଏ, ଯେଉଁଟା ଟାଣିଲେ ଗେଟ୍ଟା ବନ୍ଦ ହେବ, ଟିକେ ଦୂରରେ ଥିଲା। ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ଟା ଟିକେ ଦୂରରେ ଥିଲା। ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଜାଗାଟା ସେଟା ତା ଆଉ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ଭିତରେ ଟିକେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଥିଲା। ଦିନେ ତାଙ୍କ ସାନ ପୁଅ କହିଲେ, ବାପା ଆଉ ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗେ ଯିବି। ଚାଲ ପୁଅ, ନେଇକି ଆସିଲେ। ସେ ଟ୍ରାକ୍ରେ ଦୁଇଟି, ସେ ଯେଉଁ ଟ୍ରାକ୍ ଥିଲା, ସେ ଗେଟ୍ ଥିଲା, ତାପରେ ସେ ବ୍ରିଜ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପୋଲ ଥିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତଳେ ନଦୀ ଅଛି, ଉପରୁ ଟ୍ରେନ୍ ଯିବ। ସେଇଠି ଯେମିତି ଦେଖିଥିବେ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାକ୍ଟା ବଦଳି କରିବାକୁ ଗୋଟେ ଜାଗା ଥାଏ, ଯେଉଁଠି ଯଦି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁଠି ବସନ୍ତି ସେଠୁ ସେଇ ଲିଭରଟାକୁ ଆଗ ପଛ କରିବେ, ସେ ଲାଇନ୍ଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ଯୋଡ଼ି ହେବ, ଆଉ ସେ ଟ୍ରେନ୍ଟା ଗୋଟେ ଟ୍ରାକ୍ରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରାକ୍କୁ ଯିବ। ଲାଇନ୍ଟା ସେ ବଦଳି ହେବ, ତା ରାସ୍ତା ବଦଳିବ। ୟା କାମ ସେୟା। ପୁଅ ଆସିଛି, ସାନ ପିଲାଟି, ସେ ଖେଳୁଛି। ହଠାତ୍ ସେପଟୁ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ୍ ଆସୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଏପଟୁ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ୍ ଯାଉଛି। ଏବେ ତାକୁ ଟ୍ରାକ୍, ସେ ମଝି ଟ୍ରାକ୍ଟା ଜଙ୍କସନ୍ଟା ତାକୁ ବଦଳେଇବାର ଅଛି। ଯେମିତି ପାଖାପାଖି ଆସିଲା, ସେ ଟ୍ରାକ୍ଟାକୁ, ସେ ଜଙ୍କସନ୍ରେ ସେ ଟ୍ରାକ୍କୁ ଯେମିତି କରିବା କଥା ତାହା କଲା। এই ସମୟରେ ସେ ପୁଅଟା ଖେଳୁଥିଲା। ତ ଯଦି ଲାଇନ୍କୁ ଦେଖୁଥିବେ, ଯଦି ଗୋଡ଼ ମଝିରେ ଫସିଲା ଲାଗିଯିବ, ଆଉ ବାହାରିବ ନାହିଁ। ସେ ପୁଅ ଯେଉଁ ଖେଳୁଥିଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ଟ୍ରାକ୍କୁ ବଦଳେଇଲା, ତା ଗୋଡ଼ ମଝିରେ ଫସିଗଲା। ସିଏ ଦେଖିନି, ପୁଅ ପାଟି କରୁଛି ବାପା ବାପା ବୋଲି। ହଠାତ୍ ତା ନଜର ପଡ଼ିଲା, ଦେଖିଲା ପୁଅର ଗୋଡ଼ ଲାଗିଯାଇଛି। ଟ୍ରେନ୍କୁ ଅନଉଛି, ଟ୍ରେନ୍ ଦୁଇଟା ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି। ଯଦି ଇଏ ବଦଳେଇବ, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ, କାହିଁକିନା ଖୋଲିଲେ ପଡ଼ି ତା ଗୋଡ଼ଟା ବାହାରିବ। କ'ଣ କରିବ? ଗୋଟେ ପଟ ପୁଅ, ଗୋଟେ ପଟ ଟ୍ରେନ୍ରେ ବସିଥିବା ଲୋକ, କ'ଣ କରିବ ସେ? ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ। କ'ଣ କରିଥିବ? ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ ତାର, ସେ ସେମିତି ଅନେଇ ଥାଏ। ଟ୍ରେନ୍ ପାଖକୁ ପାଖକୁ ଆସିଲା, ସେ ସେମିତି ଅନେଇଛି, ଆଉ ଦେଖୁଛି ତା ପୁଅ ଉପରୁ ଟ୍ରେନ୍ ପଳେଇଲା। ଲୋକମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, କେହି ଜାଣି ବି ପାରିନାହାନ୍ତି କିଛି, କିନ୍ତୁ ଟ୍ରେନ୍ ତା ପୁଅକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିକି ପଳେଇଲା ବାପା ଆଖି ସାମ୍ନାରେ। ଏତେ ଲୋକକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ବାପା ତା ପୁଅକୁ ଦେଇଦେଲା। ବାପା ଦେଖୁଛି, ଲୋକମାନେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ପୁଅକୁ କ୍ରୁଶରେ ଟଙ୍ଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଭଣ୍ଡ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ବାପା ଦେଖୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମୋର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ବାପା ଚୁପ୍ ଅଛି। ଜଗତ ଆଜି କହୁଛି, ଯୀଶୁଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼େଇ ଦେଲେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କଲେ? ସେମାନେ ଏଇ ଟ୍ରେନ୍ର ବିଷୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାପା ଦେଖୁଛି, କାରଣ ବାପା ଯଦି ସେଦିନ କିଛି କରିଥାନ୍ତା,
ଆଜି ଆପଣ ମୋ ଉଦ୍ଧାର ପାଇନଥାନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ନିଜ ପୁଅକୁ ଦେଲେ। ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରେମ, ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରେମ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପୁଅ ବାପାରୁ ଅଲଗା ହେଇଗଲା, କହିଲା ମୋର ଭାଗ ମତେ ଦେଇଦିଅ। ବାପା ତା ଭାଗ ତାକୁ ଦେଇଦେଲା। ସେ ନେଲା, ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲା, ସବୁ ପଇସା ତାର ସରିଗଲା, ଭୁଲ କାମ କଲା। ତାପରେ କହିଲା ନା ମୁଁ ବାପା ପାଖକୁ ଫେରିବି। ଆଉ ବାପା ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି, ବାଇବେଲ କୁହେ ତା ବାପା ଭୋଜି ଦେଲା, ପୁଅକୁ ଗ୍ରହଣ କଲା। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରଭୁ ଆମଠୁ ଆମ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ଘର ଦ୍ୱାର, ପରିଶ୍ରମ କିଛି ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆମ ହୃଦୟ ଦେଉ। ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁ, ସତ ପ୍ରେମ, ହୃଦୟ ସହିତ ପ୍ରେମ। ଆଉ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ନିଜ ପରିବାରରେ, ନିଜ ସମାଜରେ, ନିଜ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରକାଶ କରୁ, ଯେମିତି ବଡ଼ ଦିନ ଆସିଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ବଡ଼ ଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। এই ବଡ଼ ଦିନ ଯେମିତି ଶିବୁ ଭାଇ କହୁଥିଲେ, ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆସନ୍ତୁ ନିଜ ହୃଦୟକୁ ଆଜି ପରିଷ୍କାର କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେବା, କହିବା ପ୍ରଭୁ ମୋ ବିଷୟରେ କିଏ କ'ଣ ଭାବୁଛି, କିଏ କ'ଣ ମନରେ ରଖିଛି ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତମ ପ୍ରେମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବି। ମୁଁ ଆଜିଠୁ ଘର ଯୋଡ଼ିବି, ମୁଁ ଆଜିଠୁ ମୋ ମଣ୍ଡଳୀ ଯୋଡ଼ିବି, ମୁଁ ଆଜିଠୁ ସମାଜ ଯୋଡ଼ିବି ପ୍ରେମରେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଉ, କାରଣ ଏହି ପ୍ରେମ ସମାଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ଯୋହନ 3:16 ଜଗତର ବିଷୟକୁ ଓଲଟ ପାଲଟ କରିଦେଲା। परमेश्वर जगत को एड़े प्रेम कले, एकमात्र नित्य पुत्र को दान करले, जी के कौन सी विषय कौन सी व्यक्ति कौन सी प्रकार व्यक्ति थाओ, यदि से विश्वास करुछि विनष्ट न हो सबुठ बड़ विषय अनंत जीवन ताहा पाइब। हालेलुया। आसन्तु आम निज निजको प्रभुଙ୍କ हस्तरे समर्पित करिबा, निज हृदय को आज देबा, निज चक्षु बंद करी प्रभुଙ୍କ हस्तरे निजको दियंतु। जो मन को ऊपरी आपनक मनरे राग अछि, ईर्ष्या अछि, कौन सी कटुता अछि, आज सेमानको पई आशीर्वाद मागंतु, आज सेमानको पई आशीर्वाद मागंतु। जो मानको पई आपनको हृदय रे कटुता अछि, राग अछि, ईर्ष्या अछि, किछि गोटे विषय नै कि अभिमान अछि, सेमानको पई आज प्रार्थना करंतु, सेमानको पई आशीर्वाद मागंतु एवं प्रभु आज कहंतु प्रभु मो हृदय एते प्रेम भर, एते प्रेम भर जिसे प्रेम सरीब नाही। प्रभु को प्रेम से स्रोत जल स्रोत परी जहा केबे सुखीब नाही, ताहारु जल से स्रोतर बाहरुथिबो जाउथिबो जाउथिबो बहुथिबो आ समस्तकर तृष्णा को पूर्ण करिब। परमेश्वर आज तुम्हें साहाय्य करो, परिवार रे बाध्यता आसो, परिवार रे प्रेम थाओ, परिवार रो दायित्व नियंतु। जदि कौन सी परिवार रे फाट सृष्टि होइछि, आज ताहा शेष हो, पुणी जोड़ी जाओ प्रभु, तुम्हारी प्रेम यही संपूर्ण अंचल प्रकाश हो। प्रत्येक परिवार परस्पर सहित मिसिकी रुहतु प्रभु, समाज एक होइकी रहु,
ଏବଂ ଆନନ୍ଦିତ ରୁହନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜିସସ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଲର୍ଡ। ଯେଉଁମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ପ୍ରଭୁ। ଏହି ଆୟୋଜନ ଆଜି ଶେଷ ହୋଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ତାହା ବଢ଼ିବ ପ୍ରଭୁ, ତାହା ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ଯେତେ ଜଣ ଏ ମଣ୍ଡଳୀର ଅଛନ୍ତି ତୁମ ପ୍ରେମ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶ ପାଉ। ବଡ଼ ଦିନ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏହିପରି ଦିନ ହେଲା, ସେ ପ୍ରେମକୁ ଆଜି ଯାଏ ଆମେ ପିଉଛୁ ପ୍ରଭୁ, ଆଉ ସେଥିରେ ଖୁସି ହେଉଛୁ, ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଛୁ, ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛୁ। ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗୁଛି ପ୍ରଭୁ, ତୁମର ଏହି ପ୍ରେମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ତାଙ୍କ ଘରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁ, ଖୁସି ପ୍ରଦାନ କରୁ, ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମେ କାମ କରୁଛ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ପିଲାମାନେ ବାପା ମାଆଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ବଡ଼ମାନଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାର ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ମୋତେ କିଏ ବୁଝିବ ସେଥିପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା ନ କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟକୁ ବୁଝି କାମ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଏହି ପ୍ରେମ ପାଇଁ, ତୁମର ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଏବଂ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତୁମ ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ ହେଉଛୁ। ତୁମ ପ୍ରେମରେ ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ହୃଦୟ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପାଉ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛୁ, ଆମେନ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।